کندھوں پہ صلیبیں ہوں، انجیل ہو ہاتھوں میں، کندھوں پہ صلیبیں ہوں، انجیل ہو ہاتھوں میں، دنیا کو بتا دیں گے، دنیا کو بتا دیں گے، یسوع ہی کفارہ ہے۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ یسوع مسیح کے نام کی جے۔ عزیزان گرامی، میں ہوں پادری پروفیسر فریاد گل۔ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے، بہتوں کی خواہش ہے، خواہش اور خدا کی مرضی مل جائیں تو بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے، اور خواہش یہ ہے کہ ہم ہجرت کر جائیں، ہجرت یورپ، اور یا ہمیں الگ اسٹیٹ مل جائے وہاں پہ ہجرت کر جائیں، یا ہم کسی اور محفوظ مقام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آج ہم سیکھ لیتے ہیں کہ کتاب مقدس میں ہجرت کے تعلق سے، مائیگریشن کے تعلق سے کیا تعلیم موجود ہے۔ یاد رکھیں، آدم سے لے کر نوح تک، ابراہیم سے موسیٰ تک، اور موسیٰ سے مسیح، اور بعد ازاں بھی ہجرت جاری رہی ہے۔ خدا کے لوگ موو آن رہے، جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتے رہے۔ اور خاص طور پہ اگر میں بات کروں مقدس ابراہیم کی، تو خدا نے اپنے بندہ کو کہا کہ تو اور کے مقام کو چھوڑ دے۔ میسوپوٹامیہ کا وہ علاقہ جو موجودہ بغداد، جو عراق ہے، بغداد کے ساؤتھ ایسٹ میں واقع ہے، اور یہاں سے اس وقت خدا نے اپنے بندہ کو کہا کہ تو نکل، اس ملک کو جا، کنعان کو، جو ملک میں تجھے دوں گا، تیری اولاد کو دوں گا۔ تو یہ ہجرت کا اعلان تھا، اور خدا کا بندہ اسی وقت وہاں پہ نکل پڑا۔ اس کے بعد میں اگر آپ کے سامنے بات رکھوں، قوم جب بڑی ہو گئی، پھیل گئی اور گرو کر گئی، اور مصر میں تھی، بہت بڑی غلامی کاٹی تھی، 400 سالہ غلامی تھی مصر میں، تو خدا کے بندے موسیٰ نے، جو ایک عظیم و شان محل میں رہتا تھا اور آنے والے وقت میں حکمران ہو سکتا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا اصل مذہب کیا ہے، اس کا اصل ٹھکانہ کون سا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا بھی اصل ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی خدا نے اپنے لوگوں کو مقام بخشا ہے، جگہ دی ہے، رہنے کا ٹھکانہ اچھا دیتا ہے وہ، جس طرح اپنی قوم کے اس نے وعدے کیے۔ لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ ہمارا جو گھر ہے، ہم یہاں پہ مسافر اور پردیسی ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنے اس عظیم گھر میں، نئے یروشلم میں داخل ہوں گے، جو آسمان سے اترے گا، عدن اور بہشت بھی جو کہلاتا ہے۔ تو پھر بھی دنیا میں بھی خدا نے اپنے لوگوں کو اچھا ٹھکانہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو مقدس موسیٰ نے جب دیکھا کہ اس کے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، جو بھائی اس کا عبرانی بھائی تھا، تو اس نے اس کے بدلے میں مصری کو مار ڈالا۔ یہ بات جب فرعون تک پہنچی تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو مار دو، اور جب یہ بات موسیٰ تک پہنچی تو موسیٰ وہاں سے نکلا اور مدیان کے علاقے میں چلا گیا، اور اپنے بھائیوں کی خاطر اس نے یہ سٹیپ لیا۔ بعد میں خدا نے اس کو بڑے پرپز کے لیے تیار کیا۔ تو آج کے خادم جو ہیں وہ رسک نہیں لینا چاہتے، جو عالی شان زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت ہے، وافر ہے، اچھے اچھے بڑے بڑے برج نما چرچز ہیں، جناب وہ کہتا ہوں کرن تاڈے لی کوشش، ٹھیک ہے، یہ خود ہی کرنی پینی ہے تانوں، اور آنا پینا تانوں سامنے سب نوں۔ تو جناب ایسا ہوا کہ خدا کے بندہ نے جب وہاں سے نکلا، ہجرت کی مدیان کی طرف، تو بعد میں خدا نے اس کو ایک بڑا کام کرنے کو سونپا کہ تو نکل آیا ہے، لیکن جا اب واپس اور میری قوم کو وہاں سے نکال کر لے کر آ۔ اور دیکھیں خدا نے کتنے عجیب طریقے سے معجزات کر کے، اپنے زور بازو سے، اپنے بندہ موسیٰ کی مدد سے اپنے لوگوں کو غلامی مصر سے نکالا۔ وہاں سے وہ کنعان کی طرف گئے، یہ ہجرت کنعان تھی۔ بعد ازاں بھی قوم غلامی میں جاتی رہی اور خدا ان کو نکالتا رہا۔ خاص طور پہ اسور اور بابل جب ان کو اسیر کر کے لے گئے تو 70 برس کی جو غلامی تھی، اس 70 برس میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ اور جب وقت آ گیا ہجرت یروشلم کا، تو بہت سارے لوگ، پوائنٹ نوٹ رکھیے گا، بہت سارے لوگ وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ غالباً یہ کتاب عزرا کی کتاب میں 50,000 کا نمبر ہے، لیکن اس سے بھی بڑی تعداد پیچھے ہی رہ گئی تھی۔ جو لوگ سیٹلڈ تھے، کہنے نا کئیوں کو بڑا پیسہ، اج بھی دے لوگ
बड़े बड़े अमीर ने बई असी तो कारोबार भी इत्थे करन दे आ, साडा तो जनाब बिल्डिंग्स भी ने, गड्डियां भी ने, सिस्टम पूरा सैट है, लोकां होरां दे नाल भी सलाम दुआ बड़ी है, तो जनाब असी इत्थे रहने। वो लोग खुदा दे लोग उत्थे रह गए। बाद जदों ना वेख्या कि जनाब इत्थे साडे हालात ठीक नहीं रहे, तो फिर पिछे वो भी यरूशलेम नूं जाना शुरू हो गए। इसके अलावा भी एक मैं वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो वाक़या है रूत की किताब में। अलग एक मुल्क में, मोआब के मुल्क में रहती थी एक नओमी नामी खातून, उसका शोहर अली मल्क फौत हो गया और उसके बच्चे जो शादीशुदा थे, दोनों जो लड़के थे वो फौत हो गए। और उसने अपनी बहुओं से कहा कि तुम अपने घरों को चली जाओ, लेकिन मैं उस घर की तरफ हिजरत करूँगी जो यहूदा में है, बैतलहम में है, मैं वहाँ पे जाऊँगी जहाँ पे मेरे अपने लोग हैं। कहानी में आपको पता चलता है कि उर्फ़ा अगरचे वो भी जो है रोई, लेकिन बाद में वो वहीं पे रुक गई। और रूत जो है उसने कहा जहाँ तू जाएगी मैं जाऊँगी, जो तू खाएगी मैं खाऊँगी, तेरा खुदा मेरा खुदा और तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तो वो उसके साथ वहाँ पे हिजरत करके आ गई थी। और फिर यीशु मसीह के ज़माने में, अभी मसीह बच्चा ही था, बैतलहम में जब वो पैदा हुआ तो उस दौरान में हेरोदिस ने अनाउंस किया कि सब बच्चों को मरवा दिया जाए। तो आप पढ़ें, आप बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि ख्वाब में जो मुक़द्दस यूसुफ था उसको रहनुमाई हुई और उसको ये हुक्म मिला कि यहाँ से निकल और भाग जा मिस्र की तरफ, और वो दूसरे मुल्क को भाग गया। और फिर यीशु मसीह दौरान तबलीग, दौरान खिदमत, मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात हैं कि उनको लोगों ने मारना चाहा, क्योंकि उनके जो कलाम था, उनकी जो बातें थी, लोग कई दफ़ा उनसे खफा हो जाते थे क्योंकि वो सच्चा और खरा कलाम सुनाते थे। अजकल असी डंडी मारने हैं, एक साइड रख लेने, दूसरी साइड छोड़ देने हैं। तो यीशु मसीह के लोग खिलाफ हो जाते थे। एक दफ़ा पहाड़ पर उसको लेके जाकर उन्होंने नीचे फेंकना चाहा, वो बच के किसी और इलाके में मिल गए। और फिर एक दफ़ा वो वहाँ से यरूशलेम से भागे और दूसरे इलाके में यरदन के पार वो चले गए। इस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। बाद अज़ा शागिर्दों ने भी ऐसा ही किया, वो भी माइग्रेट करके मुख्तलिफ इलाकों में गए जहाँ पर उन्होंने मुनासिब समझा। तो जनाब बात आ जाती है हमारी, हम पहली बात तो है कि पीसफुल हैं और रहेंगे, अमन पसंद हैं और रहेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, तबाही नहीं करेंगे, अमलाक नहीं जलाएंगे, ये तो बई तय है, इसमें तो तालीम बिल्कुल बराबर है। और दूसरी अहम बात यह है कि जब तक हम यूनाइट होकर अपनी बात कलेक्टिवली खुदा के सामने नहीं रखेंगे, खुदा के लोग इकट्ठे होकर जब कहते थे ना, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी, मेरी कुम्मक खुदामंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। ठीक है, अखियाँ चुकना है मैं वाल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनों पुकारा, तो फिर वो आएगा मदद देगा। और बई मदद लई पुकारो तो सही, जिहड़ी मदद लई तुसीं पुकारदे हो वो तो तकरीबन हो गया जनाब, रेस्टोरेशन हो जाए, उन्होंने इमारत बन जान, तो ये तो वो बाकी वो तो हो गया। होर भी एक वीडियो मैं लैके आ रहा, आने वाले वक्त रिसर्च कर रही टीम कि किस तरह वाक़यात होंदे रहे और यही कार्रवाइयाँ होंदियां रही, लेकिन फिर उस तो बाद वाक़यात होंदे रहे। तो जनाब वो तो सब कुछ फिर चल रहा है। अगर असी मुतहद हो जाइए तो कलाम इजाज़त देता है कि जिथे तुसी पीसफुली रह सकते हो, जिथे तुसी अपनी इबादत कर सकते हो, जिथे खुदामंद खुदा की तमजीद कर सकते हो, तुसी उत्थे जा सकते जे। अगे जाना किंज, ये खुदा ने रस्ता कढ़ना है, और असी उहदी मर्जी नूं जानन लई दुआ कर सकते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जिहड़ी जुबान खुदा ने दी है ना, ये जनाब बड़े सारे लोग बड़े बड़े एक्शन ला के कलाम सुनाते हैं। जिहड़े माजरत किसी नूं, मकसद मेरा तनकीद करना नहीं है, या मतलब उच्ची उच्ची दुआवां करी जाते हैं, लाइव बार बार आते हैं। तुसीं वेखो पिछले कई सालों तो लाइव आने वाले की तादाद बड़ी है। वो जनाब फेसबुक लाइव आ रहे हैं, जनाब टिकटॉक लाइव आ, पता नहीं कितने कितने की कर रहे हैं, वो कलाम सुना रहे लाइव। तो बई तुसी लाइव ना तुसी बहुती गल करो डरदे जे, ते दुआ ही कर लो कि असी बई पाकिस्तान के मसीहियां वाली सब लिए दुआ कर रहे हैं, जन्म वाले के मसीहियां वाली दुआ करने। जरा आ जाओ माइक ते, कोई नहीं कुछ नहीं किते हो जाता। आ जिहड़ा खौफ है ना बई, काहदा खौफ चढ़ गया मसीहियत, जे मसीह के लोग जे तो खौफ काहदा, ना तुसी 2 नंबर काम करना है, ना तुसी बदकारी करनी, ना तुसी गुनाह करना है, ना तुसी नुकसान करना, ना तुसी गवर्नमेंट का नुकसान करना। तो बई काहदी तुहानूं मुसीबत चढ़ी कि हुण नहीं तुसी। तो जनाब निकलो, आवाज़ चुको, इकट्ठे हो जाओ और अपनी अपनी वीडियो बना के शेयर तुसी कर सकते हो, अपने कॉमेंट्स भी ले सकते जे कि बई असी तैयार हाँ। असी तैयार हो जाइए, खुदा भी तैयार हो जाएगा। जिथे खुदा दे लोग उत्थे खुदा खुद कलाम की तालीम है, और जिथे खुदा दे लोग मुतफिक किसी भी गल ते उत्थे खुदा भी मुतफिक। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लव एंड ब्लैसिंग्स, थैंक यू।